سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العالم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السنة المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجلي سيد الشيخ البنجلي سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن حجي إسماعيل إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الحضر الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله الحضر سيد الإمام الشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي الشيخ محمد نواوي بن عمر البندلي وبأهل سندنا المتصل إليهم وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا الحبيب علي أمر الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصواب الحبيب عبد الله بن أبي بكر العلم سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكرت سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العدرس العدني سيدنا الحبيب الشيخ بن عبد الله العدني سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المنذر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأقتصي الشيخ علي بن عبد الله سيدنا الحبيب عبد الله بن العبد سيدنا الحبيب أحمد بن زيد سيدنا الحبيب أبي بكر بن سليم الصغار صاحب العلم سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري صاحب سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العدرس الحبيب علي بن محمد بن حسين الحفيظ شيخ سيدنا الحبيب أبي بكر العباس سيد الشيخ محمد بن القربي سيد الحبيب محمد بن علي بن حسن سيد الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفرداني المكي سيد الشيخ محمد شرباني إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح الشيخ محمد زين بن عبد الله أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم إلى الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم وجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم وأشرنا بزمرتهم وأدخلنا جنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين نسألك يا رب بركتهم وكراماتهم اجعلنا وأهل بيتنا وأولادنا وذريتنا من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة الفردوس النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم واجمع بيننا وبين حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما في الدنيا قبل الآخرة بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين آمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله.
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وقال عبد الله بن عمر من ذكر خطيئة ألم بها فوجل منه قلبه muhiyat anhu fi ummil kitab. Wa qala Abdullah ibnu Umar, dan berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anak Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, man zakara, siapa yang ingat, khati'atan, akan satu kesalahan, alamma biha, yang merasa pedih ia dengan kesalahan itu, fawajila minha qalbuhu, lalu bergetarlah dengan ingat kesalahan tersebut, bergetar hatinya. Orang berbuat satu kesalahan, biasa kalau kesalahan ada dua macam. Ada kesalahan kecil, ada kesalahan besar. Sama dosa, ada dosa kecil, ada dosa besar. Mungkin ini adalah dosa besar. Man zakara khati'atan, siapa yang ingat atau mengingat satu kesalahan. Contoh, dia melakukan kesalahan besar sepanjang hidupnya, yaitu pernah melakukan perzinahan. Dosa besar, dosa besar, dosa besar. Nangkai apa sampainya berzina? Banyak cara atau sebab, landaran mendekati perzinahan itu sendiri. Padahal Allah sudah berfirman, wala taqrabuz zina innahu fahisyatan wa sa'a sabila. Innahu fahisyatun wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati perzinahan, karena zina itu adalah sebuah perbuatan yang kecil. Apa yang mendekati perzinahan? Salah satunya adalah berpacaran. Karena ketika orang berpacaran, dia ingin selalu berduaan, berjanji-janjian ketemu di bawah pohon durian. Syukur kada keguguran durian. Ya kayaknya keguguran durian berikip di kepala kayak berin. Wah, inya bisa aja busungkuk di bawah batangnya. Kenapa? Sambil melihat orang karaoke. Biasa kalau orang sudah laki-laki bini-bini berduaan hendak sunyi-sunyian. Iyalah, nak sunyi-sunyian. Pas orangnya memang sunyi. Ketika laki-laki dan perempuan sedang berduaan, maka iblis bermain dengan cantik, merayu laki-lakinya, merayu bini-bininya. Nang dirayunya kedengali si laki-lakinya ada yang disebut dengan syaitan zina. Apa ngarannya syaitan zina itu? Ada ingat tuh? Zalambur kah? Hah? Ada kalau kita belajar, ada nggak ada dalam marokil dia ada, na ingat lah apa ngaran syaitan? Zalambur. Di Zalambur bermain, di mana ranah permainannya di sekitar senjata. Tiupnya warnanya senjata tuh, kayak gelembungan mau ini ditiup aja oleh Zalambur, tiupnya nah ajar, nah kayak gelembungan itu, ya Allah,
apes kayak ini one. Lalu timbullah kaidah man qama zakaruhu, siapa nang caget tarongnya. Tahu tarong mah? Min Mar, tahu tarong nggak? Tahu. Tarong apa? Tarong banyak, ada tarong pipit, ada tarong apa? Tasarahen yang penting tarong panjang ya loh. Nah, man qama zakaruhu, siapa nang tegak berdiri tarongnya, zahaba sulusai aklihi, hilang 2/3 akalnya. Ini kada konsentrasi, pokoknya hilang dah akal. Menek nang bibiniannya ditiup juga oleh jalambur. Tiup jambur ungap-ungapnya. Kada tahu ya tuh kayak pohon lah. Sama artinya nampak kedua-duanya qama syahwatuhu, bangkit semua syahwatnya. Akhirnya nampak terjadilah apa tuh? Kada tahu tuh bahasanya. Bahasa kitab aja sudah terjadilah perzinahan. Boleh ke rumah menyesal, taubat. Kada lagi habis dah bertobat, tapi salah kan? Ini taubat nang bujur nih, mana? Dasar ampih bujuran. Lalu kena habis sembahyang kah malam kah keganangan dosa itu tuh. Keganangan kesalahan itu. Man zakara khati'atan, siapa yang mengingat satu kesalahan, alamma bihi, yang merasa pedih biha dengan kesalahan itu, ini merasa perih kesalahan itu. Ini contoh aja lah. Kesalahan itu kan banyak lah. Nah ini contoh aja. Lalu ini merasa sedih, pedih hati nih. Ya Allah. Pawajila biha qalbuhu, pawajila minha. Kata pawajila, wajila. Hello wajila. Fi'il ma adi bina misal yalah ala wazni sakira, bukan wajala lah, wajila. Napa yuk ada di Quran jika di Quran ada ayatnya. Napa bunyi ayatnya? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yalah. Wajila wajilu wajilat. Yalah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhu zadathu imana. Pawajila minha qalbuhu, lalu bergetar, gemetaran dengan sebab mengingat kesalahan tadi. Qalbuhu, hatinya gemetar, manggikilah. Muhiyat anhu fi ummil kitab, maka dihapuslah kesalahan itu darinya
fi ummil kitab, di dalam ibunya kitab, yaitu Lauhul Mahfuz. Nih tulisannya ada lagi, gak ada lagi sama sekali. Inya jika orang dola berbuat salah lalu bertobat atau istighfar, diampuni Allah, mungkin apa dalam catatan itu belum dihapus. Kita ada malaikat yang disebut dengan kiraman katibin, yang mencatat amal baik dan amal buruk hamba. Ma min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ada raqib atid. Raqib di sebelah kanan mencatat kebaikan, atid di sebelah kiri. Ini catatan amal lalu dibawa naik, maka malaikat yang membawa catatan amal ini disebut malaikatul hafazah. Paham? Nang mencatat amal itu kiraman katibin. Nang membawa naik amal, membawa urusannya ini adalah malaikatul hafazah. Nah, apabila orang beristighfar, dosanya diampuni, catatannya bang adalah dia, kada dihapus tidak. Paham jik? Apa coba aku contohkan? Kamu berbuat dosa di pondok, aku panggil, bertanda tangan mengakui kesalahan, lap tanda tangan, mengakui kesalahan. Lalu datang ke melawan orang tua, minta maaf, ku maafi. Tapi tulisannya adalah ada kan? Tapi dimaafilah, dimaafi. Tapi tulisannya masih ada. Tulisannya masih ada aja. Ini kayak apa urusannya di akhirat? Makanya kayaknya ada yang disebut dengan ansallahul hafazah. Dinai Allah membikin lupa, hafazah itu dibikin lupa oleh Allah Ta'ala, kada masuk laporannya. Ketika catatan amal ini harus dilaporkan dalam catatan mingguan, catatan bulanan, catatan tahunan, tak tinggal ini. Kawalah diproses. Kada kawa. Tuh. Ada juga nang memang dihapus. Dosanya diampuni, catatannya diampuni, dihapus. Tadi iya nah berbuat salah tanda tangan, tapi sudah ini dihapus, kawa dihapus, lak dihapus, aman nggak? Aman. Itu maksudnya lah. Kalau muhiyat anhu fi ummil kitab, dihapus dari dirinya di dalam ibu catatan amal. Berarti kadada lagi, mun kadada lagi aman sudah. Bahasa orang hukum jika itu sudah hilang bukti, alat bukti kesalahan, aman dah. Alat bukti kesalahannya hilang, dihapus. Habis. Kemudian wa yurwa anna nabiyyan minal anbiya'i aznaba fa'auhallahu ilaihi wa izzati la in udda la u'azzibannaka. Wa yurwa, dan diriwayatkan, anna nabiyyan,
bahwa ada seorang nabi minal anbiya, daripada nabi-nabinya Allah, aznaba, berbuat dosa. Allah Ta'ala itu kan banyak berisi nabi. Yalah, berapa Tuhan berisi nabi? Berapa Rid? Allah Ta'ala mempunyai anbiya berapa Rid? 124.000. Tuhan berisi nabi 124.000. Dari 124.000 diangkat menjadi rasul 313. Jadi rasul. Dari 313 ini wajib kita ketahui 25. Itu mulai Nabi Adam sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tafsilu khamsatin wa ishrina lazim kulla mukallafin bahaqin wa tanim hum adamun idrisu nuhun huduma Salih wa Ibrahim kullum muttaba'a Lutun wa Ismailu Ishaqu kaza Ya'qubu Yusufu wa Ayyubu taza Syu'aibu Harunu wa Musa wa Yas'a Zulkifli Daud Sulaiman uttaba'a Ilyasu Yunus Zakaria Yahya Isa wa Taha Khatimun Da'waya. 25 para rasul. Jangan ikam pahami ini mengaradau bahwa wali gaus itu 25, kada ada dalilnya. Ada orang dina mengaradau itu ada dalilnya di kitab mana, kada. Wali gaus itu ada 25 orang. Ya Allah, dapat kitab mana? Coba akal kita aja dulu, logika kita aja dulu. Setiap zaman itu ada gaus. Gaus itu wali yang paling tinggi daripada wali kutub. Nah ini ada di kitab Gausul A'zam itu fauqal Ka'bah. Itu selalu ada di atas Baitullah. Itu ada kitabnya. Kada gampangan wali gaus itu di atas daripada wali kutub. Syekh Abdul Qadir Jailani sebelum beliau menjadi Gausul A'zam, Sidin bertamuan wali gaus di saat itu bersama kawan 2 orang, dan Sidin didoakan oleh wali gaus ini. Kalau satu kurun, 1 abad nilai, 1 abad itu 1 abad 1 gaus, ini akal lah, akal. Berarti sekarang berapa abad? 1000 abad keempat 14. Berarti berapa gaus? Berapa gaus?
Gausnya berapa ikong? Kalau 100 tahun seikong, yalah 1010 ikong. Sekarang kita 1443 Hijriah, berarti hanyar gausnya 15 orang. Ada orang pintar mengatakan gaus sudah warak 25. Di mana dalilnya? Bila sudah 25 kiamat hari. Iya, dipadahkannya Imam Mahdi nih. Info-infonya ada di Indonesia. Datang di mana ngawur gitu? Sah ngawur kan? Ada hadis Allah membangkit atas umatku itu setiap 100 tahun ala ra'si kulli mi'ati amin mayyujiddidu amradiniha. Setiap 100 tahun Allah membangkit seseorang yang bernama mujaddid, bergelar mujaddid, pembaharu agama, tapi lain wali gaus. Ini 100 tahun, lain wali gaus, ini mujaddid. Kalau dikatakan gaus sama lawan mujaddid 100 tahun satu orang, berarti hanyar mujaddid yang ke-15, gaus nang ke-15. Mun sampai 25 berapa ribu tahun lagi tuh? Hah? Berapa ribu tahun lagi? Berapa? 1000 tahun lagi. 1000 tahun lagi hanyar lengkap gaus 25, hanyar apa? Hanyar keluar Imam Mahdi. Tapi informasinya 2030 akan keluar Imam Mahdi. Datang di mana? Ngaco. Ikam hati-hati. Kenapa? Karena ini ada videonya, Din. Kudangan ada videonya. Pahamlah. Ini ada videonya. Nang menjelaskan ini, mengurayakan ini, orangnya istiga. Secara dalil kadada, secara akal ngawur. Nah bangarnya Bang, bangarnya nah wajib. Secara dalil kadada, secara akal ngawur. Apa ngarannya? Apa ngarannya? Bah, ngalih aja deh kamu nyambet tuh, jangan bahasa kitab bisa. Bah ngalih itu nyambet. Hani kamu dipadahkan pintar ketia bungul, dipadahkan bungul ketia betital. Kamu paham Din? Aku kan menjelikakan orang tuh kada. Ini ilmiahnya paham lah. Aku membahas masalah ilmiahnya. Beda aku kalau menyambat orangnya, menjelikakan fisiknya, apanya baru aku menjelikakan orang itu. Ini ilmiah ngarannya. Kalau dalam dunia keilmuan itu ngarannya kritik ilmiah. Ngawur. Beberapa wali gaus itu berapa? Wallahu alam, kadada penjelasan secara tegas bahwa yang namanya gaus itu ada di setiap zaman 100 tahun, setiap kurun, beda dengan mujaddid. Kalau mujaddid ada penjelasannya.
Adalah penjelasan bahwa Gaus itu nang jadi Imam Mahdi kadada juga. Kadada juga. Ini hati-hati lah. Hati-hati. Kenapa? Ini hati-hati nih. Kenapa? Ya karena nang menyampaikan ini orang betital. Walaupun tital bukan jadi ukuran, nang jadi ukuran itu adalah mitiran. Ada jadi ukuran. Tuh. Ada kada ambilannya itu aja. Oh gurunya hebat nanggai apa? Ini hati-hati karena aku sudah memahami dini hujung-hujungnya ikam itu hujung-hujungnya hal gaib kena. Hujung-hujung hal gaib. Ada satu lagi sekarang ada di dalam tasawuf ngarannya tanazzalur ruh. Waduh, tanazzalul malaikatu warruh. Roh seseorang bisa bertanazul ke dalam diri seseorang. Bujur. Tapi ada keterangan nang benarnya, maulah roh Rasulullah masuk ke wadah sabirin. Gila ikam mikir mempatuakan nang itu mun mau datang di mana? Maulah roh Nabi Musa merasuki bahasa kitab bertanazul kadiri zikri. Zikri kayak Nabi Musa. Itu dulu dinai pertanyaannya. Oh ya Allah ya Karim, kada mau roh para nabi masuk bertanazul kepada nini, kada mau. Beda sifat lah, bedakan. Ada dalilnya. Ulama ummati ka ulama Bani Israel itu sifat, pahamlah. Ada ulama Rasulullah, ada ulama umat Rasulullah, sifatnya kayak Nabi Musa. Bukan roh Nabi Musa masuk ke dalam dirinya, itu salah. Jiwa dan semangatnya. Ada wali umat Rasulullah jiwanya yang kayak Nabi Ibrahim. Bukan roh Nabi Ibrahim memasuki kepada wali itu kada. Nah ini kajiannya di situ dah, ini paham. Ini salah paham nih tanazzul nih. Tanazzul roh kada kayak itu. Aku gampangnya gitu deh menjelaskan. Tanazzul itu dipadakannya berasuk. Lalu ada nang kesurupan blok rabah. Kisahnya kesurupan Rasulullah. Ya Allah ya Karim, sebegitunya kah menghina Rasulullah? Masa Rasulullah disuruh menyampaikan sesuatu atau apa harus merasuki si fulan ini? Ngeri kam ajaran nangkit. Hati-hati kan. Ada kena di kampung blak kerasukan Nabi jar Siti Fatimah nih jar anak Rasulullah, dustainya habis saya. Soalawan kamu melihat orang kerasukan lah. Soalah ada suah. Kembul suah kah? Re orang kerasukan soal melihat lah. Dipadahakannya umpamanya Sayyidatuna Fatimatu Zahra merasuki dirinya. Jangan percaya kamu pada dalilnya. Nyata lain habis. Terus tanazzul roh itu bisa lah, bisa.
tapi kada kerasukan nang kada sadar tuh kada ada. Itu bagian daripada ahwal hal ngarannya. Get sini aja dinai kau bahas. Ada ajarannya ini mulai sampai nih ke daerah Kalimantan mulai sampai. Hati. Nabi mempunyai, Allah mempunyai anbiya 124.000. Diangkat menjadi rasul 313. Dari 313 itu yang wajib kita ketahui 25 rasul dari Nabi Adam sampai Rasulullah. Berkaitan dengan waliul ghaus ini tidak ada hubungannya dengan jumlah 313. Apalagi kalau ada yang mengatakan jumlah wali kutub 313, di mana keterangannya? Mungkin dirinya jadi wali kutub, mungkin. Nah, Ikam akan paham kalau Ikam melihat videonya. Ikam paham, Jack? Ikam jumidi paham lah. Kemudian paham dia. Kada ada keterangan di dalam kitab jumlah wali kutub itu 313, kada ada. Buka aja kitab mana, Usulul Auliya kah? Kitab manakah kitab wali? Adalah yang memadahkan jumlah wali kutub itu 313. Karena itu bagian kitab ilmu laduni, mang nampak laduninya aja. Ulama-ulama bahari kada dapat laduni. 313 itu jumlahnya para rasul, dan 313 itu jumlahnya syuhadaul badri. Nah itulah yang kita pakai 313 surah Al-Fatihah 313. Hati-hatilah keluarga, hati-hati juga. Kena dinai sedikit mungkin agak bab kena ini hubungannya dunia roh aja kena. Iya nang timbul ismu roh tuh. Nang kajian ngaran roh. Kadang kali-kali kamu kada usah ngaji ngaran roh itu ini aja ndak tak pun ini nah pengarannya nang roh kada kelihatan itu. Nang kelihatan di muka nang paparakan ini nah kamus na mana aja. Kamus bahasa Indonesia kah, kamus bahasa Arab kah, bahasa India kah, tolong cariakan nini na pangarannya. Kam dahuan na pangarannya wan nini. Apa? Nini bang. Ini telinga kalau telinga. Ini bang. Hidung lo, ini bang lubang, hidung. Nini bang. Hah? Dahulah Nah kada usah ngaran roh, takunin itu aja dulu. Kenapa ngalih ngaran roh? Datang di mana tahu ngaran roh itu rahasia Allah. Adalah ngarannya ada, dene gampang aja setiap sesuatu pasti ada ngaran itu aja. Cuma kada mau kayak itu. Bila hendak tahu ngaran roh, ikam berkirim lo aku, kena ko cariakan ngaran no, mau bisi kamus kamu dulu supaya jangan terlapis. Mah kamus. Ini saya boleh amin ngaran rohnya. Mas siapa nih ngaran nih rohnya nih? Ayo Abdullah. Saya kong kada boleh sama, napa ngar sama aja. Bala paham menang masuk dinai minta kirim nama roh berjuta-juta kemanakan cari kamusnya doh. Ya Allah datang di mana? Dan sehingga menyepelekan orang lain, ulama-ulama nang ini. Anggaplah ulama syariat, ulama ini kada tahu ngaran roh.
Kenapa garang dia kada tahu ngaran roh. Ikam ngadu saya itu aja ini aja nah. Cari ikam ngarannya itu. Ikam bisa berhilang ria kada bertahan ikam. Kena pula jadi kada bertahan, kada kelihatan orang. Asal tahu ikam ngarannya, ku catat ngarannya, ku gulung, simpan ikam di dalam kantong, kada melihat orang. Bujurlah, bujur. Kada ada dustanya. Pala ikam silip, semakin silip ikam menyimpannya, semakin orang kada melihat. Ya Allah ya Karim. Kena ditawasul jari nih ngaran rohnya tuh. Ngaran rohnya dihadiahi Fatihah. Ya Allah. Nah, hati-hatilah. Hati. Dah, ini kisah berbalik ke kitab seorang nabinya Allah. Siapa? Kada disambat di dalam kitabnya, kada disambat. Siapa nabinya? Cuma seorang nabi ini aznaba, berbuat dosa. Mang nabi bisa berbuat dosa? Ya kalau leh, maka nabi itu maksum je. Iyalah. Iyalah. Jek di sini aznaba, berdosa, maka nabi maksum. Wah, ikam baksa mengupas kitab. Habis saya dah ada kitab dinai karangan Imam Abdul Ghani An-Nablusi yang membahas masalah ini. Intinya para nabi itu bisa saja berdosa, tapi suratan, secara surahnya aja. Pada hakikatnya itu bukan dosa. Pahamlah? Contohnya kan gampang din. Gampang dang ini juga nang diolah contoh oleh orang-orang ahli hakikat. Nabi Khidir, Nabi kalau membunuh kekanakan. Yalah, membunuh kekanakan itu dosa kada? Dosa. Kawalah dipadahkan ke berdosa, kada kawal. Dosa tapi suratan, secara surah. Nabi Adam memakan buah khuldi, salah kada? Salah kalau? Salah. Makanannya dinyatakan Allah dalam Quran, pakat asa Adamu Rabbah, sungguh sudah berbuat maksiat oleh Nabi Adam terhadap Tuhan. Tapi nampak ini suratan, secara surahnya aja, hakikatnya bukan dosa, tapi tetap dosa. Tetap dosa. Bahasanya dina. Nah, fa'auhallahu ilaihi, lalu Allah mewahyuakan kepada nabi itu. Ujar Allah, wa izzati la in udta la u'azzibannaka. Wahai nabiku, demi kemuliaanku, jika engkau kembali melakukan dosa lagi, la u'adzibannaka, sungguh engkau aku azab. Faqala, lalu Nabi tadi berkata, ya Rabb, anta wa ana. Bah, cakah juga Nabi ini. Ya Rabb, wahai Tuhan, anta, ikam, bahasa kampung. Engkau, anak, ulun. Napa pian menggaduhi ulun? Milih. Tuhan, engkau, anak.
pian-pian ulun-ulun, perbuatan ulun kada menyakiti pian juga. Dosa ulun kada mengurangi kekuasaan pian juga. Kesalahan ulun kada mengurangi kesempurnaan engkau. Anta pian tetap Tuhan, pian tetap berkuasa, pian tetap maha sempurna. Pintar kada dia? Oke, ini nih bahasannya nih. Kada apa-apa. Pian tetap Tuhan, pian tetap maha sempurna, maha segala-galanya. Wa anak-anak ulun-ulun nang berbuat dosa ulun, nang menanggung akibat ulun jua, nang menanggung risiko ulun jua, ibarat ada balanya ulun jua nang menanggung, apa hubungannya lawan pian? Nah, baiklah. Bujurlah. Nangka itu tuh bujurlah deh. Hah? Bujurlah. Bujur. Jika manusia ini jangankan kita 10 atau 1000 sealamanan berbuat maksiat, itu kada akan mengurangi kekuasaan Allah. Semesta alam dengan isinya berbuat dosa kepada Allah kada mengurangi kesempurnaan Allah. Kada ada apa-apanya lah, kada mengganggu Allah Ta'ala. Oh maile, bujur ini keterangan ini bujur. Wah ini mulai dine bahasa orang ini kritik nih, mengkritik Allah Ta'ala. Wa izzatika Tuhan, demi kemuliaanmu, illam ta'simni la'audanna. Ini bahasa dalam ilmu ini main ilmu balaghah. Tuhan, illam ta'simni, jika engkau tidak menjaga ulun, jika engkau tidak memelihara diri ulun, la'audanna, pastilah aku tebulik. Apa maksudnya ini? Bahasa kampung aja nah Tuhan, pian jangan maancam ulun kayak itu. Pahamlah? Maancam ngarannya. Hei, ikam bilainya berbuat sekali lagi maksiat, tuh aku azab. Nah, maancam ini. Paham, Jack? Cakanya bahasa kita tuh, ya Rob, kenapa pian maancam ulun? Padahal kada apa-apanya. Ulun berbuat maksiat kada mengurangi kekuasaan pian. Ulun berbuat dosa kada mengurangi kesempurnaan pian. Kada ada apa-apanya, kada ada mengganggu apa-apanya. Kada usah gin ulun diancam. Mbah, jaga aja. Han paham lah Den. Hujungnya ini nah kada usah diancam, dijaga. Mun ulun ini kada dijaga, nyata ulun dah bulik. Paham Ri? Amri. Ini bagus kan? Dulu nang ini nih kita pahami nih. Ini orang salah, jangan dicaci jadi maki karena kada ada hasilnya nih. Mencaci memandang ujarna anak kawinakan ulun apa ngalihnya? Nih sejalan-jalan tiap malam naik jam 11 ada hasilnya, bangun jam 7 kitab di mana mandak ranai aja dulu.
karena berpikir mencari waktu jawab tuh ya. Isuk jam 12 naik basilah. Pastilah. Guru 6 bulan. Isuk jam 1 naik. Silawar handap pulang. Naik ke rumah kada baju ha. Nayam jangan kuitan pusing apa kone stres sama anakku nenek. Napa nenek gila kah? Baran aja isuk menjawab. Jika isuk menjawab, mak bah kada usahin ulun disambati macam-macam. Ulun tahu ini kada bagus, ini kada bagus, ini kada stres. Nang intinya pian mun nandak ulun ambeh kawin akan. Ayo, siapa yang salah? Nah iya, ini kamu nah iya, menjadi kuitan. Iya, kadang ngerti. Kadang gunanya pian menyambati ulun ngeden itu. Ranai kada, Den, ranai kam nenek kawin akan jika jangan jam 12, jam 10 gin jaguringan dah. Lintok kamu ada lintok. Paham lah, Den. Bujurlah alasan nih. Nang Nabi nih bujurlah. Allah itu kan maha baik, Allah maha bijaksana. Masa Allah bungul, Allah maha alim, maha dan sebagainya, maha sempurna. Balik, ini malah jari kita nih nenek. Sekali-sekali Allah Ta'ala ini diprotes juga kamu. Jangan buat nih wani kamu. Ini Nabi ini orang dekat bang wani emang protes. Coba kamu kan ada orang dekat wani lagi kamu protes. Bal apa jawabannya? Fa'asimahullah. Lalu Nabi ini dipelihara Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kada bobulik lagi maksiat. Bujur Allah. Itu dene sekali-kali kamu bersifat kritis juga. Rin munajat lawan Allah ya Rabbna ulun ni mengaji kada pintar sudah kada pendapatan disuruh tahu wae pada disuruh bersungguh-sungguh sudah bersungguh-sungguh tapi bujuran lah bersungguh-sungguh tuh cuma tatap pada dapat ini sudah dimapaam lagi. Mun pian kada dapat takan baik ulun ampeh nah. Gitu aja. Ulun ampeh aja sudah sekolah. Sudah bercangkal ini kada dapat juga. Kena disariki ini ampeh aja sudah. Kenapa? Nang mendapatkan tu pian. Mun ulun biar berhimmat nang kaya apa aja pian kada mendapatkan kada dapat juga. Ulun sudah berhimmat kada dapatkan baik ampeh ha. Pandai kemarin kayak itu Allah Ta'ala. Pandai lah aja. Den. Nah tergantung aikam, tergantung aja. Bila merasa dekat lawan Allah, merasa Allah itu sayang wani sama bini lawan laki itu waninya dulu kedua nih memprotes wah ini wani lagi belum jadi bini ya Allah ada kisah sudah jadi bini memprotes saya juga bener nah jangan protes akhirnya merasa dekat paham deh. Tata
ada dene gini ilmu balaghah ni dene nang memahami dene ni ya nang model nang iya nang ilahi andalil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Ujar orang Wahabi syirik nih tuh jar. Ya Allah kada pintar lalu memahami. Orang dipahami ilahi lastulir firdausi ahlan, Tuhan ulun kada layak masuk neraka masuk surga. Orang berharap masuk surga jar nih bungul banget nih jar. Ini orang munajat, orang merayu Allah Ta'ala, pahamlah. Wala aqwa ala naril jahim. Mun ulun dimasukkan ke neraka, ulun kada tahan jua. Babang, fahabli taubatan waghfir junubi. Ulun itu aja, beri ulun taubat, ampuni dosa ulun. Dasar aibin masukkan surga kan neraka. Penting ulun ampuni, beri taubat, ampuni fa innaka ghafiru zambil azim, karena pian maha pengampun. Ayo, di mana salahnya ini? Ujar orang Wahabi ini sesat, ini syair ini sesat. Iya, otakmu nang sesat. Kada bisa memahami. Jangan baca kitab ini kami ini nabi ini sesat meh. Habis. Kemudian wa yurwa anna rajulan sa'ala ibna Mas'udin an zambin alamma bihi hal lahu min taubatin ila akhiri. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.